تحریک عدم اعتماد کے لیے رابطے تیز، شہباز شریف کی آصف زرداری سے ملاقات، نون لیگ کا وفد ملاقات کے لیے بلاول ہاؤس پہنچا، جے یو آئی کا وفد بھی ملاقات میں شریک ہوا۔ حکومتی اتحادیوں سے ملاقاتوں کے حوالے سے بات چیت، آئندہ کے لاہ عمل کو حتمی شکل دی جائے گی۔ سابق صدر 24 فروری کو سراج الحق سے بھی ملیں گے۔ گزشتہ روز فضل الرحمان نے زرداری کو لانگ مارچ ملتوی کرنے کی تجویز دی۔ مسلم لیگ نون کی پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ لاہور پہنچنے پر بڑے استقبال کی تجویز۔ شہباز شریف کی آصف زرداری سے ملاقات سے قبل نون لیگ کا مشاورتی اجلاس ہوا۔ پارٹی رہنماؤں نے پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ لاہور پہنچنے پر شہباز شریف کو خطاب کرنے کا مشورہ بھی دیا۔ انٹرنیشنل بزنس پروفیشنل کارپوریشن کے سرپرست اعلیٰ شیخ سربلند کی جانب سے باربیکیو پارٹی کا اہتمام، آئی بی پی سی کے عہدیداران اور ڈائریکٹرز کی بھرپور شرکت، آئی بی پی سی کے مستقبل کے پروجیکٹس کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال، چیئرمین فاطمہ شفیع اسپتال محمد اقبال کی خصوصی شرکت۔ لیسٹر میں پی ٹی آئی یو کے زیر اہتمام پروقار تقریب ٹوبہ ٹیک سنگھ میں اوورسیز پنجاب کمیشن کے چیئرمین نوید عالم کی خصوصی شرکت۔ پی ٹی آئی کے کارکن اور عہدیداران کی جانب سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے وژن کی بھرپور حمایت کا اعلان، انٹرا پارٹی الیکشن میں بھرپور حصہ لینے کا عزم۔ آرڈنگٹن میں ضمنی انتخاب کے حوالے سے سیاسی سرگرمیاں عروج پر پہنچیں۔ لیبر فرینڈز آف کشمیر کے زیر اہتمام الیکشن تقریب، لیبر پارٹی کے ممبران اور سپورٹرز کی بھرپور شرکت، لیبر پارٹی کی نامزد امیدوار پالیٹ ہیملٹن کی بھرپور سپورٹ کا اعلان۔ امریکی شہر نیو یارک میں حجاب پر پابندی کے خلاف بھارتی قونصل خانے کے سامنے مسلم اور سکھ کمیونٹی کا احتجاج، بچے اور خواتین بھی بڑی تعداد میں شریک۔ بھارت کے جابرانہ اقدام کی شدید مذمت، فضا بھارت مخالف نعروں سے گونجتی رہی۔ پاکستان بزنس کونسل دبئی کے زیر اہتمام گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ خالد خورشید کے اعزاز میں عشائیہ، پاکستان بزنس کونسل دبئی کے سینئر ممبران سمیت اہم شخصیات کی شرکت۔ جی بی حکومت سرمایہ کاروں کو مکمل تحفظ فراہم کرے گی۔ اوورسیز پاکستانیز کا جذبہ حب الوطنی قابل ستائش ہے، وزیر اعلیٰ کا خطاب۔ دبئی ایکسپو 2020 کے دوران پاکستانی پویلین میں گلگت بلتستان کے حوالے سے تقریبات جاری۔ سابق وزیر اعلیٰ حافظ حفیظ الرحمان پاکستانی پویلین کے دورے پر پہنچے، بزنس کمیونٹی کو صوبے میں سرمایہ کاری کے فروغ کے حوالے سے تجاویز دیں۔ گلگت بلتستان کے وزیر سیاحت، کھیل و ثقافت راجہ ناصر علی کی دبئی کے معروف تجارتی گروپ کے ہیڈ آفس آمد، 2 نئے سیکشنز کا افتتاح کرتے ہوئے ورکرز میں تعریفی اسناد تقسیم کی۔ سی ای او کلب کی جانب سے دبئی میں افریقی ملک سینیگال اور یو اے ای کے تعلقات میں فروغ کے حوالے سے تقریب سجائی گئی۔ پاکستانی پویلین میں پاکستان بزنس اینڈ پروفیشنل کونسل ابوظہبی کے زیر اہتمام مینا بازار سجایا گیا۔ پاکستان کے کونے کونے سے میڈ ان پاکستان مصنوعات اور فن پاروں کی نمائش، خوبصورت فن پارے، دیدہ زیب مصنوعات شرکاء کی توجہ کا مرکز بنی رہیں۔ انٹرنیشنل بزنس پروفیشنل کارپوریشن کے سرپرست اعلیٰ شیخ سربلند کی جانب سے آئی بی پی سی کے عہدیداران اور ڈائریکٹرز کے لیے باربیکیو پارٹی کا اہتمام کیا گیا، جس میں چیئرمین آئی بی بی سی رضوان سلیریہ، جنرل سیکرٹری عاصم یوسف، نائب صدر محمد اقبال اور دیگر عہدیداران نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب میں آئی بی پی سی کے مستقبل کے پروجیکٹس کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ تفصیلات سلیم صابری کی اس رپورٹ میں۔
वेस्ट लंदन में होने वाली तकरीब में IBBC के ओहदेदारान के साथ साथ कम्युनिटी की अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। सरपरस्त आला शेख सरबुलंद ने इस मौका पर इदारे के फलाही मंसूबों के हवाले से शुरका को आगाह किया। उनका कहना था आज के प्रोग्राम का मकसद पाकिस्तान में फलाही इदारे फातिमा शफी अस्पताल में जारी फलाही काम के बारे में आगाही फराहम करना था। शेख सरबुलंद ने कहा कि आपस में मिल बैठना और तमाम सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर आपस में मोहब्बत और इत्तेफाक से इस बरतानवी मुआशरे में अपने मुल्क के वकार को बुलंद करना हमारा नस्बुल-ऐन है। चेयरमैन IBPC रिजवान सुलहरिया, जनरल सेक्रेटरी आसिम यूसुफ, मियां मंजूर, हाफिज तौसीफ, शफीक कुरैशी, साकिब खान, मोहम्मद इकबाल और दीगर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुस्तकबिल में IBPC बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, जिसमें रावलपिंडी चैम्बर के साथ मिलकर कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। चेयरमैन फातिमा शफी अस्पताल मोहम्मद इकबाल ने कहा कि अस्पताल में हम किसी से फंड्स नहीं लेते, सब कुछ अपनी जेब से करते हैं। IBPC का यहाँ इजलास हुआ है, सब भाई इकट्ठे हुए हैं। कोरोना की वजह से हम गेट टुगेदर नहीं कर सके थे और आज अल्लाह ने मौका हमें दिया है। सब मुसलमान यहाँ इकट्ठे हुए हैं, प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। यहाँ पे हम सियासत की बातें नहीं करते हैं, सिर्फ ये देखते हैं कि मुसलमान भाई इकट्ठे हो जाएं। और मेरी ये कोशिश है और मेरा ये मैसेज है कि यहाँ पाकिस्तान की सियासत का कोई काम नहीं है। यहाँ की सियासत में हिस्सा लें, यहाँ मेयर बने, कौंसलर बने, वजीर बने, तो यहाँ की सियासत में हिस्सा लेना चाहिए। आज की तकरीब इससे लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट थी कि आज IBPC के जो अफराद हैं वो ईस्ट लंदन से वेस्ट लंदन की तरफ आए। सरपरस्त आला शेख सरबुलंद उन्हें इनवाइट किया, बारबेक्यू था, उसके अलावा और भी डिशेस थी। बड़ा अच्छा लगा। मैं ये समझता हूँ कि आज हमने डिस्कस किया कि हमारी फ्यूचर कॉन्फ्रेंसेज होने वाली हैं, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में, पिंडी चैम्बर्स के साथ मिलकर हम एक प्रोजेक्ट करने वाले हैं उसके बारे में, और मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में डिस्कशन हुआ। तो एक बिजनेस की बातें भी हुई, सोशलाइजिंग भी हुई, तो इट वाज अ वंडरफुल इवेंट एज ए होल। आज IBPC के हमारे सरपरस्त आला शेख सरबुलंद साहब ने IBPC की एग्जीक्यूटिव टीम की एक मीटिंग भी थी और एक गेट टुगेदर की। इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि माशरे के मुख्तलिफ तबकों के लोग यहाँ पे मौजूद थे और कोविड-19 की जो इतनी स्ट्रेसफुल ये ब्लॉकेज रही है उसके बाद ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम था कि लोगों को मिलजुल के बैठने का मौका मिला। और इस तरह के इवेंट होते रहने चाहिए और IBPC का मेन मकसद भी यही है कि मुख्तलिफ माशरों को, मुख्तलिफ लोगों को इकट्ठा करे और हम इस तरह करते रहेंगे। देखिए जी, आज जो गेट टुगेदर आज हुई है IBPC ने इसका इत्माम किया है और जैसा कि आप जानते हैं कि IBPC की हमेशा से कोशिश रही है कि कम्युनिटी को इकट्ठा किया जाए और स्पेशली अभी जब आपको पता है कोविड के हालात जैसे भी बेहतर हुए हैं और माशाल्लाह भी आप जैसे देख रहे हैं कि UK मंडे को अनाउंस करने जा रहा है कि दुनिया जो है वो लंदन आए, तो लंदन जो है वो खुल चुका है दुनिया के लिए। तो इसीलिए हमने एक गेट टुगेदर भी रखी ताकि एक लोगों को पैगाम जाए कि कम्युनिटी के इस तरह के फंक्शन दोबारा से हों इंशाल्लाह। इसी तरह लोग मिल बैठे और जो हमारे बुरे एक हमने वो काला दौर देखा कोरोना वाला, उससे हम बाहर आ चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ जो है वापस जो है वो रूटीन में आ गई है। और इसी वजह से हम आज सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। शेख सरबुलंद साहब जो हमारे सरपरस्त आला हैं उन्हें हम सबको इनवाइट किया है। बड़ी खुशी की बात है। मैं समझता हूँ इस तरह के फंक्शन होने चाहिए ताकि लोगों को वापस जो है उस मोमेंटम में लेके आया जाए जहाँ जो लाइफ और रूटीन में वापस आए। सरपरस्त आला शेख सरबुलंद साहब ने IBPC के तमाम मेंबरान और एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबरान को के लिए एक महफिल का इनकाद किया और एक अपना जो है ना गेट टुगेदर का इनकाद किया है। और ये आफ्टर कोविड के इस तरह के इवेंट्स जो है ना वो इंतहाई शानदार रहते हैं और इसमें कम्युनिटी को आपस में मिलजुल कर एक दूसरे के साथ इजहार राय का मौका मिलता है। तकरीब में फातिमा शफी अस्पताल की जानिब से सॉइनर्स भी पेश किए गए। पाकिस्तान के बड़े सनतकारों के साथ एक एक्सपो नुमाइश सितंबर में हो रही है। इसके अलावा इंग्लैंड क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप की विनिंग ट्रॉफी अगले हफ्ते नुमाइश के लिए IBPC के हेड ऑफिस 7 किंग में नुमाइश के लिए रखी जाएगी, जबकि यौम आज़ादी के हवाले से भी कई प्रोग्राम तरतीब दिए जा रहे हैं। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन।